Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, с вами снова Влад, и мы продолжаем играть в Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Так, в прошлой серии мы прибыли на место преступления. Капитана, как его, Питера, закололи у себя в маленькой хижине. Собственно, это и его жена. Так, а что у нас там? Надо дойти применение ботинкам. Да и устроить засаду вместе с Лейстердом. А тут мы ничего не можем зайти там, не? Ладно. Не, ну сад реально очень ухоженный. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Следы. Ага, следы ботинки. Да, не эти. Ну и ладно. Да может кто из этих оставил, господи. На земле в Вудманс-Ли есть чьи-то следы. Их мог оставить убийца. Возможно, мне стоит найти пару ботинок, которые совпадут с ними. Раскройте убийство. Я еще не раскрыл. Ну, хотя надо сначала поймать убийцу. А где мне такие ботинки найти? Не у вас? Оп-оп-оп-оп-оп. Там что-то есть. Ой, да ладно. Все узнаем. Все поймем. Так, ну тут ботинков больше нет. Может, его? Но мы так не сможем. Там размер 43 какой-нибудь, 44. Не надо найти еще одни ботинки. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Да-да-да, читали. Так, ну давайте поговорим сюда. Well, Mr. Holmes, what do you think? Чем I мы think that we думаем? are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? Угадай, ёп. We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ладно. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin. Я тоже об этом думал. И что? Возле окна. This looks like the perfect hiding place. А, то есть сразу, да? Без готовы ли вы ждать целую ночь? Ладно.
малой какой-то. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Mr. Holmes? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Да. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I Нелеган. didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain Какие all of that to the эмоции. judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. I'm Чё, не very думал, что всё grateful так to you, просто. Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him Да, tomorrow я тоже morning. думаю. Не все так просто. Не зря же игра про Шерлока Холмса, а не про обычного рядового детектива. Куда мы едем? Ну, домой мы не поедем, наверное, да? Ну все, мы куда-то едем. Я не знаю куда. На Бейкер же. Да, мы приехали в полицейский участок. Mr. Holmes? Смотри в глаза, когда говоришь со мной. Щенок. Да ладно, шучу. Лоль. О, госпожа Елизавета. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's Ну, я не waiting думаю, in что это interrogation room. You can go парень straight through. убийца. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Так. Макс Пейн не тот уже. Так. Полицейский. Терен, терен. Ладно, не пролезаем. Разыскивается. Не вижу, что тут разыскивается. Разыскивается Джон Вудвард. Ладно. Банда какая-то. Хотя это обучение, наверное, как распознать. Ладно. Закрыто. Открыто. Вещи нелегал. Пистолеты. Что за зеленая жидкость? Господи. These are the suspect's belongings. Мгм. Так, блокнот посмотрели уже. Peter Carey's cabin floor. Складной нож. Knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Кольцо. Ух ты, так, что написано? От Давсона моему другу и партнеру. 883 год. And partner, 1883. From R. Dawson. Да, господи.
Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive Возможно. holds the answer. А, мы забрали кольцо себе, да? A Хорошо. handkerchief with the initials JHN. These Так. abbreviations mean something. But what? Да, вот непонятно, что они значат. Так, что у нас дальше за задание? Раскройте, допросите. Допросить, значит, да? А тут сохранения нету. Ладно. Locked. Locked. Наверное, нам сюда. Mr. Holmes? Я подумал, вы все на одно лицо. Малыш Джон Неллиган. Так, давайте составим его портрет. Кипончик. Заплатка. Дорогая ткань. Не знаю, как он... Ну, я не понимаю. Искусно сделанная пуговица. Короткие рукава. Как будто не его, как будто украл. Ну, не подходит к нему. Мозоли. Шрамы. Тонкая шея. Записная книжка. Мне вот это Does волнует. this Что это? notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Морской The нож. sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. От кого оно тогда? Так. Оно было... Оно всегда было моим. Пиджак отца. Гравировка. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to именно. receive such an item from a partner. Кто его владелец? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ну, когда ты его украл туда, оно твое. Так, гравировка. Гравировка. Почему-то так называю. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Да, я не знаю, зачем я выбрал это, я просто... Так, кольцо мое. Причем тут ухоженный сад? Знаете, пиджак отца. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably, your father. Как и кольцо. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ну, ёп, конечно. Well, I will see you soon, young man. Please, Опять какая-то
Питер Керри не курил. Питер Керри давно бросил курить, но он мог оставить кисет. Вместе с тем его жена ни разу не видела, что он курил. Прибит к стене. Но не думаю, что вот этот малой смог его прибить через тело, где еще и в стенку так вогнать. Так, помощь. Можно помощь? Так, что надо найти то, что... На записной книжке есть следы крови, которые указывают, что она упала после. Ну да, после убийства. Скорость реакции. Питер Керри был вооружен ножом, но не успел использоваться. Может, он со страху вогнал такого. Провести эксперимент. Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить им другого человека, проткнув насквозь, да еще и стенку. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Я и не хочу Ватсона протыкать гарпуном. Можно с тобой еще What am I поговорить? doing here? I've done nothing wrong. What Протащить am I ты doing прикуем here? еще. I've done nothing wrong. Линейка. Ладно. Тупинка. Берешь так, отпускаешь ему по голове. И нет убийц. Нет, не сюда. Так, что у нас там? Раскройте убийство. Джон Эллиган не похож на обычного воришку. Какова его роль в этом? Ватсон будет счастлив помочь с экспериментом. Locked. Там шериф какой-то, наверное, сидит. Ух ты! Морг. Ништяк. Интересно, а Питер Керри, он у нас тут? Или как? Нет, походу его еще не привезли. Хотя уже давно пора бы, а то он сейчас там уже разлагаться начнет. Уходим. На Бейкер-стрит поехали. Договоримся с Ватсоном, да, и посмотрим архивы наши. Так, мы еще можем установить улики. Прибить к стене. Питер не курил. Попытки взлома, нет садовника. Пропавшая коробка. В хижине была жестяная коробка, не больше книги. Давайте вот это, наверное. Почему нет? Вор, может быть, нет? Ладно, хорошо, что тут не для истинных детективов и не наказывают за неправильные выборы. Питер Керри не курил. Ну, пусть будет. Ну, точно не это. Блин, я не знаю. Нет садовника, нет. Но не факт, что тут еще есть складывать. Нет садовника. Ну, не думаю, я не вижу, что тут еще что можно. Да, все, приехали. Ну да. Я забыл, как собаку зовут. Господи, как я мог. Да, Тоби, Brave точно. Toby, the best nose in the British Empire. Ага. Да господи, что тебе от меня надо? Ужас. Ugh. Так, Ватсон. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? Нет. It is possible.
But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Такой взгляд. No. I wish to Пока impale не one with хочу. a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Так, можем уже ехать, но зайдем в архив. Найти Даусон 883 года. Солидное золотое кольцо с гравировкой от Р. Даусона. Химия, анализ крови, техника выпарения. Что? Господи! Не понял. В газете, может, есть, не? That is not the one I need. Дело о банкротстве. That is not the one I need. Фени, банкротство Даусона. Банкротство инвестиционного фонда Даусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Даусона и Неллигана, религиозный банк Корнуэль, объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. Ну, надо... Ask him. Да, я тоже думаю. Если Питер Керри был капитаном корабля, а этот, как его, я уже забыл, Неллиган, отец этого воришки, нашего подозреваемого, отправлялся в Норвегию. Может, как-то они там пересеклись. И что-то придумал. Ой, господи, уйди. Тоби! Brave Toby, the best nose in the British Empire. Так, мне тут еще есть что делать. This is where I keep my post. Так, спросить о кольце и отправиться в мясную лавку Уачепела. Take a harpoon with А, ну ладно, тогда поехали в Вудмансли за гарпуном. Так, у нас есть еще улики какие-нибудь? Нет, не думаю. Не думаю. Нет, только за гарпуном. Хотя бы вытерли, господи. Ладно. that should do it. Now I am ready for the experiment. Оп. Миссис Керри. Who could do Ну, я понял, да, вы так же. С теми же мыслями. Хотя, что ей еще делать? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon.
A little experiment. Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Окей, ну... Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most Ну я reliable понял, test. Ватсон. Господи. Это ж трудно. А, мне нажимать надо. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you А can. как сильно мне надо что-то делать? Нет? Так, ладно, прицелились. Задерживаем дыхание. Нет. Нет, я не буду пропускать. А вот так, надо повыше взять. Ну, уже проткнуло, но все равно. Я не могу попасть туда. О. Пробило. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or Ну, дьявольская удача, может, вполне. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Ну вот и выпало 90 тысяч. Yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Он меня явно ненавидит. А что, мы гарпун оставим тут? Так, ну ладно, провели мы эксперимент. Надо уезжать сюда. Так, ну, ну я могу, по-моему, тут сделать, да? Эксперимент показал, что подобного результата потом можно достичь только если приложить серьезные усилия или долго тренироваться. Но удачный бросок, потому что он там даунхилл, ну как, хилый ходил. Ладно, давайте вот это. Я тоже думаю, что удачный бросок, потому что... Угу. А если я это уберу? Ну да. Так что удачный бросок, я думаю. Может, там какую-то часть попала, что так пробилось легко и между ребер там. Хотя он его прям в живот. Ой, ладно, все. Уходим отсюда. Так, куда нам надо сейчас? Думаю, надо опять съездить к Неллигану. Так, Скотланд-Ярд. Так. Открывай! Влетаем. Ну. Dawson Неллиган. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. И на... Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both
Вот. sea in Именно. Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Судовой журнал, да, я тоже об этом подумал. Сейчас поедем опять на место преступления, собственно. Хотя давайте на этом закончим вторую серию. Спасибо за просмотр. С вами были Влад, Шерлок, Ватсон, Свиная Тушка, Неллиган и королева Елизавета. До свидания.